योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता
विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वसोष्पति प्रजापति सर्वभूतपति आपति परिपति शुभस्पति सर्वपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वमित्र सर्वसखा, शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु परम गुरु, शाश्वत आचार्य परमाचार्य, शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा, ईशा सर्वेशा परेशा परमेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभया अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राण प्राणाधार प्राणस्य प्राण प्राणपति प्राणेश्वर प्राणाधार जीवनाधार जीवनेश्वर जीवनपति जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त विद्या अज्ञान भय निराश निवारक। ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓ ముఖవందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా
శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, రిద్ధి సిద్ధి ఇచ్ఛా సిద్ధి అన్ని సాధించాలి జీవితంలో. అన్ని రిద్ధులు సిద్ధులు ఇచ్ఛా సిద్ధులు. ఇషేత్వోర్జేత్వాయవస్థ. ఈష అన్నం, ఈష సుఖాలు, ఈష ఇచ్ఛా సిద్ధి. మన ఇష్టాలు, మన అభివాంఛలు, మనోవాంఛిత మన కామనలు, మన ధర్మపూర్వక మన ఇచ్ఛలు, మన వాంఛలు పూర్తిగా సిద్ధించాలి. అసలైన ఐశ్వర్యం అదే. యోగ విద్యా సిద్ధి అనే ఐశ్వర్యం. విభూతులు, విశిష్టమైనటువంటి భూతి ఐశ్వర్యం. కనిపించే ధనము, వాహనాలు, భూములు, భవనాలు, అధికారం ఇవే ఐశ్వర్యాలు కాదు. అసలు ఐశ్వర్యం విభూతులు. యోగాభ్యాసం ద్వారా లభించే సిద్ధులు నిజమైన ఐశ్వర్యం. విభూతులు, విభూతి విశిష్టమైన భూతి, విశిష్టంగా మనల్ని కాపాడేవి. మనకు సహరా, ఆసరా, ఆధారం, మన వెన్నుదన్ను, మన అండదండ నిజానికి మన యోగాభ్యాసమే, మన సాధనయే, ఈశ్వర సమర్పణయే. దాని ద్వారానే మనకు రిద్ధులు సిద్ధులు విభూతులు ఇచ్ఛా సిద్ధులు అన్ని లభిస్తాయి. అది యోగ విద్య బలముతోనే. యోగ అగ్ని, బంగారాన్ని శుద్ధి చేయడానికి అగ్ని అవసరం. అగ్నిని కరిగించాల్సి వస్తుంది, మండించాల్సి వస్తుంది, ఆ మలినాలను దూరం చేయాల్సి వస్తుంది. మలినాలు ఉన్నటువంటి, మురికి ఉన్నటువంటి, కల్తీ ఉన్నటువంటి బంగారానికి విలువ ఉండదు. ఆ కల్తీని, ఆ మురికిని, ఆ మలినాలను దూరం చేయడం ఉంటుంది. అగ్నులు వేసి కరిగించాల్సి ఉంటుంది. మాలిన్యాలను దూరం చేయడానికి మరగడం అవసరం. అగ్నిలో మరగాలి, కరగాలి, లోపల ఉన్నంత బయటకు రావాలి. ఆ చెత్త చెదారం అంతా, ఆ కల్తీ అంతా. అలాగే ఆత్మలో కల్తీ. ఆత్మలో ఎన్నో కల్మషాలు ఉన్నాయి, మాలిన్యాలు ఉన్నాయి, ఎంతో అవిద్య ఉంది, లెక్కలేనంత అవిద్య, మిథ్యాజ్ఞానం ఉంది, ఎన్నో భ్రమలు భ్రాంతులు ఉన్నాయి. రాశులు రాశులుగా, పర్వత శ్రేణులుగా అవిద్య అనే, కుసంస్కారాలనే, భ్రాంతుల భ్రమలనే పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఆ మురికిని, ఆ కల్తీని, ఆ విద్యను దూరం చేసుకోవడానికి పరమపిత పరమాత్మ మాకు చూపిన బాట, మార్గం యోగ మార్గం. పరమాత్మ యొక్క మహిమను తెలుసుకోవడానికి, పరమాత్మ యొక్క దివ్య ఉత్తమ సర్వోత్తమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి గుణాలను నింపుకోవడానికి సరైన మార్గం, ఆధారం, ఆసరా యోగ మార్గమే. పూర్తి అంకితమై ఈశ్వర సమర్పణతో, ఈశ్వర ప్రణిధానముతో కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ,
హవిష పూర్ణ భక్తితో, ఆత్మ సమర్పణ భావనతో అత్యంత విలువైనటువంటి పదార్థం మనమే. పరమాత్మకు మనం ఇచ్చే మన నైవేద్యం, మన సమర్పణం, మనల్ని మనమే సమర్పించుకోవడం, ఆత్మ సమర్పణం కావడమే. అది యోగాభ్యాసం ద్వారానే పూర్తవుతుంది. అప్పుడే మనం సరైన ధనవంతులం, ఐశ్వర్యవంతులం అవుతాం, మఘవంతులం అవుతాం. మఘవంతులం. భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి మఘవంతులం కావాలి. అసలైన మఘవంతుడు భగవంతుడు పరంపిత పరమాత్మయే. ఐశ్వర్యం, మఘం అంటే కూడా ఐశ్వర్యమే. యోగ విద్యా సిద్ధి అనే ఐశ్వర్యం, దాంతో రక్షించుకోవాలి. అవిద్య, అస్మిత, రాగ, ద్వేషములనే క్లేశములను దూరం చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. ముందుగా అవిద్య క్షేత్రముత్తరేషం ప్రసుప్తతను విచ్ఛిన్నోదాహరణం. అవిద్య అనేక రూపాలు ఉంటుంది. ప్రసుప్తంగా నిద్రపోయి ఉంటుంది. అవిద్య లేనట్టే అనిపిస్తుంది. తనువై ఉంటుంది, అణిగి ఉంటుంది, విచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ లేదనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ లేదని అలా అనిపిస్తుంది. ఈ విషయంలో మాత్రం అవిద్య లేదు, అక్కడ ఉంది. అక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఉంది. విచ్ఛిన్నం, ఉదాహరణం కనిపిస్తుంది. అవిద్య కనిపిస్తుంది. భ్రాంతులు భ్రమలు ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నాయి, కానీ ఒక్కోసారి తెలియదు. నాకే భ్రమ లేదు, ఏ సందేహం లేదు, ఏ అనుమానం లేదు, ఏ సంశయం లేదు, ఏ మిథ్యాజ్ఞానం, విపరీత జ్ఞానం ఏమీ లేదు. నేను బాగానున్నా, నాకంతా తెలిసిపోయింది. ఇంకేమున్నాయి? ఏ దోషాలు లేవు, ఏ మురికి లేదు, ఏ మలినాలు లేవు, నేను బాగానున్నాను అనిపిస్తుంది. యోగాభ్యాసం చేస్తే తెలుస్తుంది. బంగారంలో మురికి ఉందా లేదా, కల్తీ ఉందా లేదా కరిగిస్తే తెలుస్తుంది. కరగాలి, మరగాలి, ఆ మురికి బయటకు రావాలి, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంత కల్తీ ఉందో, ఎంత మురికి ఉందో. అలా యోగాగ్నిలో మనం మండినప్పుడే, యోగాగ్నిలో కరిగినప్పుడే, మరిగినప్పుడే మనలో ఉన్నటువంటి దోషాలు భస్మైపోతాయి. దగ్ధ బీజం కావాలి కుసంస్కారాలు, మనలో ఉన్నటువంటి చెడు విచారాలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఉదయం లేవడం బాగుంది, రాత్రి పడుకోవడం బాగుంది, శాకారం తీసుకుంటున్నాం, యజ్ఞం చేసుకుంటున్నాం, వేదాధ్యయనం చేస్తున్నాం, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ లోపల ఉన్నటువంటి మురికి మనకు తెలియదు. ఎన్నో మలినాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో దోషాలు ఉన్నాయి. తెలియకుండానే ఈర్ష్య, ద్వేషం ఉంటుంది, అహంకారం ఉంటుంది, అభిమానం ఉంటుంది. సూక్ష్మంగా మానసికంగా అన్నీ చేస్తాం. మానసికంగా వ్యభిచారం చేస్తాం, మానసికంగా అన్నీ అనుకుంటాం. బయట కనకపోవచ్చు, చేతుల్లో కనిపించకపోవచ్చు, మనసులో అన్నీ ఉంటాయి రకరకాల దోషాలు. కల్లోలాలు ఉన్నాయి. మనసనే ఈ కడలి, ఈ సముద్రంలో ఎన్నో అలలు ఉన్నాయి. మనసనే ఈ సరోవరంలో ఎన్నో మొసళ్ళున్నాయి, ఎన్నో ప్రాణులున్నాయి. చూడడానికి ఈ సరోవరం ప్రశాంతంగా కనిపించవచ్చు, లోపల అడుగులో ఎన్నో ప్రాణులు ఉంటాయి. ఎంతో బురద ఉండవచ్చు, అందులో ఎన్నో ముళ్ళు ఉండవచ్చు, ఎన్నో రాళ్ళు ఉండవచ్చు, ఎన్నో పురుగులు ఉండవచ్చు. మనం బయట ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టే నటించవచ్చు, లేదా అలా ఉన్నట్టు అనిపించవచ్చు, కానీ లోపల అగ్నిపర్వతాలు ఉంటాయి, అలా కల్లోలాలు ఉంటాయి, ఎన్నో అలలు ఉంటాయి, అలజడులు ఉంటాయి, ఉపద్రవాలు ఉంటాయి, ఉప్పెనలు ఉంటాయి, తుఫాన్లు ఉంటాయి, సునామీలు ఉంటాయి. లోపల అగ్నిపర్వతాలే మునిగి ఉంటాయి. సముద్రంలో అగ్నిపర్వతాలు మునిగి ఉంటాయి, ఉన్నట్టు కనిపించవు. అటువంటిది మన మనస్సు. దాన్ని తెలుసుకోవడానికి యోగాభ్యాసం అవసరం. దర్పణాలు, అద్దాలు అవసరం. అద్దం లేకుండా మన ముఖం పైనటువంటి ఏ మచ్చలు ఉన్నాయో, ఏ మురికి ఉందో, ఏ దోషం ఉందో తెలియదు. అద్దం అవసరం, దర్పణాలు అవసరం. చూసుకోవాలి ఆ మచ్చలు ఏమిటో, ఆ మురికేమిటో, దోషాలు ఏమిటో, ఆ లోపాలు ఏమిటో సవరించుకునే ప్రయత్నం చేయడానికి ముందుగా తెలుసుకోవాలి కదా. నాలో లోపాలు ఉన్నాయి, దోషాలు ఉన్నాయి, తప్పులు ఉన్నాయి అని ఒప్పుకోవాలి కదా. దాని కొరకే నియమాలు పాటించాలి. నియమాలు పాటించాలి. యమ నియమాదులు, యమ నియమాసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధులను ఆచరించినప్పుడే
ఆ సోపానాలను అధిరోహించినప్పుడే యమనియమాదులు సోపానాలు, మెట్లు, సమాధి చివరి మెట్టు. ఆ మెట్లు ఎక్కుతుండాలి. అప్పుడే నేనేమిటి, నా శరీరం ఏమిటి, ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క అసలు విషయాలు ఏమిటి, రహస్యం ఏమిటి, ఇదంతా అర్థం కావాలి. ఈ జగత్తు, దీనికి మూలం ఏమిటి, కారణం ఏమిటి, ఈ కార్యం ఏమిటి, ఈ సమస్యలకు కారణాలు ఏమిటి, ఈ బాధలకు, ఈ రోగాలకు అసలు కారణం ఏమిటి, మూల కారణాలు ఏమిటి, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఈ కష్టాలు, నష్టాలు, ఈ బాధలు, ఈ నొప్పులు, ఈ సమస్యలు, ఈ దుఃఖాలు, అప్పుడే రాగం, అప్పుడే ద్వేషం, అప్పుడే కామం, అప్పుడే లోభం, ఆశలు, నిరాశలు, మదమాత్సర్యాలు, ఈ శోకాలు, ఈ విషాదాలు ఎందుకు, ఇదంతా అర్థం కావాలంటే చూసుకోవడం, ముందు చూసుకోవాలి. నాలో ఇవి ఉన్నాయా లేవా, లేవు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు కనిపించడం లేదు కాబట్టి. మనకు దర్పణాలు లేవు. మన వీపు, మన వెనక వైపు ఏముందో మనకు తెలియదు. వెనక ఉన్నవారు చెప్పాలి, చూసిన వారు చెప్పాలి, లేదా దర్పణాలు ఉంచుకోవాలి. అటువైపు నుంచి, ఇటువైపు నుంచి, వెనక నుంచి, ముందు నుంచి దర్పణాలు, అద్దాలు పెట్టుకొని చూసుకోవాలి. అయినా స్పష్టంగా తెలియదు. ఎవరో చెప్పాలి, సరిగా చూసిన వారు. వారు చెబితే మనం ఒప్పుకోవాలి దోషాలు ఉన్నాయని. అద్దాలు చూపినా ఒప్పుకోము, ఎవరు చెప్పినా ఒప్పుకోము. అప్పుడు ఎలా శుద్ధి చేసుకుంటాం, ఎలా సవరించుకుంటాం? అందుకే ఈ కష్టాలు, ఈ బాధలు ఒప్పుకోవడం లేదు. మురికి ఉంది, మలినాలు ఉన్నాయంటే ఒప్పుకోవడం లేదు. ఆ లోపాలు ఉన్నాయంటే ఒప్పుకోము. అటువంటప్పుడు మనల్ని మనమే చూసుకోవాలి. మరి మన అద్దంలో మనమే చూసుకోవాలి, మనమే తెలుసుకోవాలి. ఆత్మ నిరీక్షణం, పరీక్షణం, పరిశీలనం, పర్యవేక్షణం అవసరం. లోపల దిగడం అవసరం, అంతర్ముఖం కావడం అవసరం. బయటకే చూస్తున్నాం, బయటకే చూస్తున్నాం, బయట వారిని చూస్తున్నాం, బయట వస్తువులను చూస్తున్నాం. లోపలికి దిగితే మనల్ని మనం చూసుకుంటాం. మన లోపల ఉన్నది ఏమిటి, లేనిది ఏమిటి, లోపాలు ఏమిటి, సమస్యలు ఏమిటి, కారణాలు ఏమిటి, లోపలికి దిగడమే రాదు. బయట ఎంతసేపు బయటకు చూడడమే. వారి దోషాలు, వీరి దోషాలు, తప్పులేని వారు తండోపతండములు, ఉరుజనులకెళ్ళ నుండి తప్పు. అందరికంటే ఎక్కువ తప్పులు నాలోనే ఉంటాయి. నేను లోపలికి దిగినప్పుడు, అంతర్ముఖమైనప్పుడు, నాలో ఏమైనా ఉందా లేదని తెలుసుకున్నప్పుడు, ఎందుకు ఆగిపోతున్నాను, ఎందుకు ఇక్కడ ఉండిపోతున్నాను, ఏ మార్పు లేకుండా, ఏ ప్రగతి లేకుండా, ఏ ఉన్నతి లేకుండా. ఈ విషయంలో కూడా ఉన్నతి లేదు. భౌతికంగా ఉన్నతి లేదు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి లేదు. అంతే ఉన్నాయి. నాలో ఉన్నటువంటి ఆ లోపాలు అలాగే ఉన్నాయి, ఆ భ్రమలు అలాగే ఉన్నాయి, ఆ మురికి అలాగే ఉంది. యోగాగ్నిని వెలిగించుకోండి. యోగాగ్ని ప్రజ్వరలో చేసుకుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది. యోగాగ్ని దాన్ని లేపుకోవాలి, జ్వాలలు లేవాలి, మంటలు బాగా మండాలి. అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఆ వెలుగులో చూసుకోవాలి. యోగాగ్ని వెలుగులో, ఆ యోగ జ్యోతిలో అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఈ మనస్సు ఏమిటి, ఇంద్రియాలు ఏమిటి, అంతఃకరణాలు ఏమిటి, అసలు ఈ శరీరం ఏమిటి, శరీరంలో భాగాలు ఏమిటి, ఆ భాగాల్లో ఉన్నటువంటి నొప్పులు ఏమిటి, రోగాలు ఏమిటి, మనస్సు ఏమిటి, మానసిక రోగాలు ఏమిటి, దానికి కారణం ఏమిటి, బుద్ధి శుద్ధంగా ఉందా, వివేకంతో ఉందా, బుద్ధిని వాడుకుంటున్నానా లేదా, నాలో అసలు సరైన విద్య ఉందా లేదా, ఇదంతా తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. తెలిసినది ఏమిటి, తెలియనిది ఏమిటి, ఎంత తెలుసు, ఎంత తెలియదు, ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి, తెలిసిపోయిందంతా. నేను శుద్ధమేనా, ఆత్మశుద్ధంగా ఉందా? ఆత్మశుద్ధి లేకుండా ఏది శుద్ధి కాదు. నేనే శుద్ధంగా లేను. అటువంటిప్పుడు ఎవరిని శుద్ధం చేస్తాను? నాకే తెలియదు. ఎలా నేర్పిస్తాను, ఎలా తెలియజేస్తాను? నాకే ఆ దారి తెలియదు, ఆ లక్ష్యం తెలియదు, ఆ గమ్యం తెలియదు, ఆ ఊరు తెలియదు. ఎలా మార్గదర్శనం చేస్తాను, ఎలా దారి చూపిస్తాను?
దారి చూపాలంటే దారి గురించి తెలియాలి కదా. ఏదో నేర్పించాలనుకుంటున్నాను, ఏదో ఉపదేశించాలనుకుంటున్నాను, ఎవరిని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎవరు తయారవుతారు? నేనే సిద్ధంగా లేను. నాకే ఎవరో నేర్పించాలి నిజానికి. నేను నేర్పించాలనుకుంటున్నాను, అందరికీ నేర్పించాలనుకుంటున్నాను, అందరూ శుద్ధంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నేనెంత శుద్ధంగా ఉన్నానో నాకు తెలిసింది ఏమిటి? నాకెంత ప్రావీణ్యం ఉంది అసలు? నాకు సరిగ్గా తెలుసా? అసలు అభ్యాసం ఉందా? నాకే అభ్యాసం లేదు. నేను విద్యను నేర్పించాలనుకుంటున్నాను. కర్ర సామో కత్తి సామో, కర్ర పట్టుకోవడం రాదు, కత్తిని పట్టుకోవడం రాదు, నేర్పించాలనుకుంటున్నాను. యోగాభ్యాసం ద్వారా అన్నీ శుద్ధమవుతాయి. అందుకే యోగాభ్యాసం ముఖ్యం. నియమాదులనే నియమాలు, నియమాదులనే నియమాలు పాటించడం అవసరం. లోపలటువంటి మనసును, అంతఃకరణను, ఇంద్రియాలను అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. అలాగే మన శరీరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. చివరికి నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి. తర్వాత పరమాత్మ స్వరూపాన్ని, పరమాత్మ యొక్క మహిమను అర్థం చేసుకొని పరమాత్మను దర్శించాలి. ఎందుకంటే నాకు ఆనందం కావాలి, తృప్తి కావాలి, ఆత్మశాంతి కావాలి. నేను స్థిరం కావాలి. ఈ పరుగులు చాలు, ఈ పందేలు చాలు, పరుగు పందెం చాలిక, ఈ పోటీలు చాలిక. అనేక జన్మల్లో పరిగెత్తి పరిగెత్తి అలసిపోయినాను. ఇంకా పరిగెత్తుతూనే ఉన్నాను. ఎంతవరకు ఈ పరుగు? ఎంతవరకు? ఈ ఆరాటం, ఈ పోరాటం, ఈ ఘర్షణ, సంఘర్షణ, ఈర్ష్య, ద్వేషాలు, ఈ మోసాలు, మోసం చేయడం, మోసపోవడం, ఈ దుఃఖాలు, ఈ కష్టాలు, ఈ రోగాలు, ఈ బాధలు చాలిక అని అర్థం చేసుకుని పరమాత్మను పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడే పరమాత్మను ఒప్పించాలి, మెప్పించాలి. పరమాత్మ రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే ఒక ఆసర అవసరం. ఉపయామ గృహీత, ఉపయామ, ఆసర, సహార, ఆధారం అవసరం. ఆధారాన్ని పట్టుకోవాలి, లోపలికి దిగాలి. ఆభ్యంతరస్థాన్ ప్రాణాదీన్, ఆభ్యంతరం లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాణము, అంతఃకరణలు, మనస్సు, వీటిని అన్ని పట్టుకోవాలి, శుద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకే నియమాల్లో ఉంచుకోవాలి. వీటిని నియమాలు పాటించాలి. అప్పుడు మఘవంతులమవుతాం. సోమం, యోగ విద్యా సిద్ధిని ఐశ్వర్యం. సోమం కావాలంటే అంత లోపల దిగాలి. షో అంతఃకర్మని, షో అనే ధాతు, అంతఃకర్మ, సోమం లోపల దిగినవాడు, అంతఃకర్మ లోపల కర్మ చేసినవాడు, లోపల సాధన చేసినవాడు, అంతఃసాధన, అంతర్యాత్ర, అంత అంతరంగ రణరంగంలో గెలవాలి. అంతరంగం అనే రణరంగంలో ఆ యుద్ధంలో గెలిచినవాడు ఇవన్నీ సాధిస్తాడు, దేనిని సిద్ధింపజేసుకుంటాడు. వృష్య బహునా యోగాభ్యాసేన అవిద్యాది క్లేశాన్ అంతం నయ. అవిద్య అస్మిత రాగద్వేషం అభినివేశం అనే క్లేశములను అంతం చూడాలి, వాటి అంతం చేయాలి. బహునా యోగాభ్యాసన, తీవ్రమైన యోగాభ్యాసం ద్వారా, అత్యంత యోగ విద్య ద్వారా, అత్యంత యోగ విద్య అనే బలం ద్వారా, యోగ బలం చేతనే వాటిని నష్టం చేయాలి. అప్పుడు రిద్ధి సిద్ధి, మన ఇచ్ఛాసిద్ధి కలుగుతాయి. సరిగా పొందాలి. కొంచెం కొంచెం కాదు, పూర్తిగా పొందాలి. రిద్ధి సిద్ధి, ఇచ్ఛా సిద్ధి, ఇవన్నీ కూడా యోగ విద్యా సిద్ధి ఐశ్వర్యం ద్వారానే సిద్ధిస్తాయి. మన ఉపయామ, మన ఆసర, మన ఆశ్రయం పరిమిత పరమాత్మయే. పరిమిత పరమాత్మ నిజానికి భగవంతుడు, ఐశ్వర్యవంతుడు, పరమేశ్వరుడు. పరమేశ్వరుని పట్టుకున్నప్పుడు ఇదంతా సిద్ధిస్తాయి, అన్నీ లభిస్తాయి. ఈ లోక సుఖాలు, ఆ లోక సుఖాలు, అన్ని లోక సుఖాలు, అన్ని విభూతులు, అన్ని ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయి. పరమాత్మ గుణాలు నింపుకున్నప్పుడే అది ఈశ్వరోపాసన ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం. ఈశ్వర ప్రణిధానం ద్వారా మాత్రమే, విశేషమైన భక్తి ద్వారానే, అనన్య భక్తి ద్వారానే. పరమాత్మ యొక్క అనన్య భక్తులం కావాలి మనం. ఎవరి భక్తి కాదు, ఏ జడ పదార్థం భక్తి కాదు, ఏ వ్యక్తి పూజ కాదు. వ్యక్తి పూజ పనికిరాదు. ఈశ్వర భక్తి కావాలి, ఈశ్వర పూజ కావాలి. ఈశ్వరుణ్ణే వేడుకోవాలి. ఈశ్వరుని యొక్క ఈ ప్రపంచాన్ని వాడుకోవాలి.
ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలు నింపుకోవాలి. అందుకే వేడుకోవడం అవసరం. ఈశ్వరుని యొక్క స్తుతి అవసరం. ఈశ్వరుని యొక్క గుణాల వర్ణన అవసరం. ఈశ్వరుని యొక్క దివ్య గుణాలను, ఉత్తమోత్తమ గుణాలను వర్ణించడం అవసరం. ఈశ్వర గుణ గణ గానం అవసరం. పరిమిత పరమాత్మ అనేకమైనటువంటి దివ్య గుణాలు ఉన్నాయి, ఉత్తమోత్తమ గుణాలు అనేకం ఉన్నాయి. అందులో మనకు ఏది అవసరమో, ఎంత అవసరమో దానికోసం వేడుకోవడం అవసరం. ఓం తేజోసి తేజోమయి దేహి. పరిమిత పరమాత్మలో అనంత తేజస్సు ఉంది, అనంత విద్య ఉంది, అనంత జ్ఞానం ఉంది. మన శక్తిని బట్టి, మన పాత్రను బట్టి మనం నింపుకోవడం అవసరం. దేహి స్థిరం చేసుకోవాలి, నింపుకోవాలి, ఉపయోగించుకోవాలి. వీర్యమసి బలమసి ఓజోసి మన్యురసి సహోసి. ఎలా వేడుకోవాలో, ఎలా ప్రార్థించాలో కూడా వేదమంత్రాల ద్వారా పరిమిత పరమాత్మ నేర్పించడం జరిగింది, సూచించడం జరిగింది. అటువంటి మంత్రమే ఒక మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 7వ అధ్యాయంలో 4వ మంత్రం. ఉపయామ గృహీతో అసి. ఉపయమ గృహీత అసి. అంతః యచ్చ మఘవన్ పాహి సోమం ఉరుష్య రాయ ఆ ఈశ ఏషో ఆ ఈశ యజస్వ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఉపయామ గృహీత ఇది అస్య గౌతమ ఋషి, దేవత మఘవాన్. మొదటి మంత్రం కూడా గౌతమ ఋషి, రెండవ మంత్రం కూడా గౌతమ ఋషి, మూడవ మంత్రం కూడా గౌతమ ఋషి, ఈ మంత్రం కూడా గౌతమ ఋషి. గౌతమ అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు గౌతముడు. గౌతముడు ఇంద్రియాల గురించి సరిగా తెలిసినవాడు గౌతముడు. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కూడా గౌతమ ఋషి. దేవత మఘవ. దేవత మఘవ అంటే ఐశ్వర్యం, విభూతుడు, యోగ విభూతుడు మఘవ. ఆర్షి ఉష్ణిక్ ఛంద స్వరం రిషభ స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. పునః ఆత్మనో అభ్యంతరే కథం ప్రయతితవ్యం ఇది ఆహ. ఆత్మ ఆభ్యంతర లోపల ఎలా ప్రయత్నం చేయాలి, ఎలా సాధన చేయాలి, లోపలి సాధన, అంతర్సాధన, అంతర్యాత్ర, లోపల ఎలా శుద్ధం చేసుకోవాలి అనే విషయంలో. అహింసాదిషు యమనియమేషు నిష్ణాత ఏవ జనో వ్యవహారం సమ్యక్ సాధయితుం ప్రభవతి ఇది ఆత్మశిక్షణాయ యోగస్య ఆవశ్యకతాం ప్రతిపాదయతి అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే అహింస మొదల వాటిల్లో, యమనియమేషు యమనియమాలలో నిష్ణాతుడైనటువంటి జనుడే అటువంటి వ్యక్తి వ్యవహారం సమ్యక్ సాధయితుం ప్రభవతి. వ్యవహారం కూడా సరిగ్గా సాధిస్తాడు. ఎవరైతే యోగాభ్యాసం చేస్తాడో అటువంటి యోగ సాధన చేసే వ్యక్తి బయట వ్యవహారం కూడా సరిగ్గా చేయగలుగుతాడు. సమ్యక్ సాధయితుం ప్రభవతి అంటే యోగుడవుతాడు, ప్రభవతి సమర్థుడవుతాడు. ఇది ఆత్మశిక్షణ కొరకు యోగస్య ఆవశ్యకతాం యోగాభ్యాసం ఆవశ్యకతను ఇక్కడ ప్రతిపాదించడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. పునః ఆత్మను ఆభ్యంతరే కథం ప్రయతితవ్యం ఇది ఆహ అని మహర్షి రాయడం జరిగింది ఉపదేశం ఇందులో. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత శబ్దాలు పదపాఠం అంటారు. ఈ పదపాఠం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీత అసి అంతః యచ్చ మఘవన్నితి మఘవన్ పాహి సోమం ఉరుష్య రాయ ఆ ఈషః యజస్వ. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. నమస్తే అమ్మ, చెప్పండి. ఓం ఉపయామ గృహీతోస్యంతర్యచ్చ మఘవన్ పాహి సోమం ఉరుష్యరాయ పో ఏషో యజస్వా. నమస్తే గురూజీ. శుభం. ఉపయామ గృహీత. ఉపయామ అంటే సహర,
ఆసర, ఆధారం, ఆశ్రయం. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పిన అర్థం. ఉపయామ గృహీత, ఉపయాత్ తై, యామై గృహీత ఇవ, అలాగా ఉండాలి. ఇక్కడ అన్వయంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి అన్వయం, హే యోగ జిజ్ఞాస గృహీత అంటే, ఉపయామం అంటే యోగంలో ప్రవహించడానికి ఏదైతే నియమాలు పాటిస్తామో నియమాలను ఆశ్రయించి అని అర్థం. నియమాలను గ్రహించి ఉన్నటువంటి యోగ సాధకుడు ఎలా ఉంటాడు? యోగాభ్యాసి ఆశ్రయాన్ని పొంది యోగం అనే నియమాలు పాటించడానికి, అంటే యోగను ఆశ్రయించి యోగ సాధనను ఆసరా చేసుకొని అటువంటి యోగాభ్యాసిలాగా, మరొక భాషలో చెప్పాలంటే మనం ఋషుల్లాగా, మహర్షుల్లాగా వాళ్ళు ఎలా తరించినారు, ఎలా యోగాభ్యాసం చేసినారు, వారిలాగా మనం కూడా ఉండాలి అని అర్థం. అసి, నీవు అలా ఉన్నావు, ఉండాలి. ఉపయామ గృహీత, ఉపాత్ తై యామై గృహీత ఇవ అసి, అంతః ఆభ్యంతరస్థాన్ ప్రాణాదిన్, ఆభ్యంతరస్థాన్ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాణాదులు అంటే అందులో మన శ్వాస, ప్రాణాదులు, వాటిని మనస్సు, ఇంద్రియాలు, అంతఃకరణాలు అన్నీ వస్తాయి. వాటిని ఏం చేయాలి? యచ్చ అన్నారు అంటే నిగృహాణ్ అంటే నియమంలో ఉంచాలి. వాటిని నియమంలో ఉంచాలి, నడిపించాలి, నియమపూర్వకంగా వాటిని నడిపించాలి, వాటిని అదుపులో ఉంచుకోవాలి అని అర్థం. యచ్చ నియమంలో ఉంచాలి. యచ్చ అంటే ఉంచడం, యచ్చ అంటే ఇవ్వడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. నియమంలో ఉంచాలి. ని అంటే నిష్ఠతో నియమంలో పట్టుకోవాలి. నిగృహాణ పట్టుకోండి, మీ స్వాధీనంలో నియమపూర్వకంగా మీ అదుపులో ఉంచుకోండి. మఘవన్ పరమ పూజిత ధని సదృశ, పరమ పూజితుడైనటువంటి పరమ పూజితుడైన ధని ఎవరు? ఐశ్వర్యవంతుడు, పరమేశ్వరుడు అనే దానికి. అందుకే పరమేశ్వరుని మఘవన్ కూడా అంటారు. భగవన్ మఘవన్, పరమ పూజిత ధని సదృశ, పరమ పూజితుడైన ధన్ని లాగా, మాదిరి, సదృశ అంటే మాదిరి. పాహి రక్షించుకోండి. సోమం యోగ సిద్ధం ఐశ్వర్యం, యోగా సిద్ధిని ఐశ్వర్యాన్ని, అంటే యోగ విద్యా సిద్ధ ఐశ్వర్యం, యోగ విద్య ద్వారా సిద్ధించిన ఐశ్వర్యమును. ఉరుష్య బహునా యోగాభ్యాసేన అవిద్యాది క్లేశాన్ అంతం నయ, బహునా యోగాభ్యాసేన చాలా యోగాభ్యాసం ద్వారా, అంటే నిష్ఠతో, శ్రద్ధతో, అత్యంత యోగ విద్య అనే బలం ద్వారా, ఆ బలంతో, యోగ విద్య బలంతో అవిద్యాది క్లేశాన్ అంతం నయ, అవిద్యాది క్లేశములను అంతం చేయండి. అవిద్య, అస్మిత, రాగద్వేష, అభినివేశం అని పంచక్లేశాల గురించి పతంజలి మహర్షి యోగ దర్శనంలో 2వ పాదంలో, సాధన పాదంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆరంభంలోనే అవిద్య, అస్మిత, రాగము, ద్వేషము, అభినివేశం అంటే మరణం, భయం, ఇవి క్లేశములు, వీటిని అంతం చేయాలి. అవిద్యాది క్లేశాన్ అంతం నయ, అంతం చేయండి. అత్ర ఉపపదాత్ షో అంతఃకర్మణి ఇది అస్మాత్ కహ తతో నామధాతుత్వాత్ యక్ తతో మధ్యమైకవచన ప్రయోగ. ఇది వ్యాకరణ నియమం చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ఈ శబ్దం, ఉరుష శబ్దం ఇలా బహునా యోగాభ్యాసేన అవిద్యాది క్లేశాన్ అంతం నయ, ఇందులో ఉరుష్య ఈ శబ్దం ఎలా నిష్పన్నమైందో, ఎలా ఇక్కడ వ్యుత్పత్తి చెప్పడం జరిగింది. రాయ రిద్ధి సిద్ధి ధనాన్ని, రాయ అంటే రిద్ధి సిద్ధి ధనం, రిద్ధి సిద్ధి అని ధనములను, రాయ అంటే ఐశ్వర్యం, అన్నీ వస్తాయి. రిద్ధులు అంటే అభివృద్ధి, ప్రగతి, పురోగతి, వికాసం. రిద్ధులు, సిద్ధులు అన్ని రకాల ధనాలు, అంటే అన్ని రకాల ధనధాన్యాలు అంటాం, అష్టైశ్వర్యాలు అంటాం. దాన్ని రాయ అనే శబ్దంతో చెప్పడం జరిగింది. అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు, రిద్ధి సిద్ధి ధనాన్ని. ఆ సమంతాత్ ఈశ, ఇక్కడ ఆ అనేది ఉపసర్గ, ఆ యజస్సు అవుతుంది.
దాని అర్థం అసమంతత, అక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు అంతా అని అర్థం. ఇష అంటే ఇచ్ఛాసిద్ధి అన్నారు. ఇచ్ఛాసిద్ధులు బహువచనం, ఇచ్ఛాసిద్ధి. ఇష, ఇష అంటే అన్నమని, ఇష అంటే సుఖమని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఇషేత్వర్యత్వ వాయవస్థ మొదటి మంత్రంలో, మొదటి అధ్యాయంలో, యజుర్వేదం ప్రథమ అధ్యాయం ప్రథమ మంత్రంలో ఇషేత్వర్యత్వ. ఇష ఇక్కడ ఇచ్ఛాసిద్ధి అన్నారు. మన కోరికలు సిద్ధించాలి, మన అభీష్టములు సిద్ధించాలి. ఇష యజస్వ, ఆ అనే ఉపసర్గ తీసుకుంటే ఆ యజస్వ అంటే పూర్తిగా సరిగా ప్రాప్తించాలి. ఆ యజస్వ, యజం అంటే ఇక్కడ సంగతికరణం అంటే మనకు లభించాలి, కలవాలి, కూడాలి అని అర్థం. ఆ యజస్వ సరిగా ప్రాప్తించాలి. ఇవన్నీ కూడా రిద్ధి సిద్ధులు, ఇచ్చా సిద్ధులన్నీ పూర్తిగా పొందాలి, మనము లభించాలి అని కోరడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి భావార్థం అన్వయాన్ని బట్టి ఒకసారి చూసుకుంటే, హే యోగ జిజ్ఞాసు అని సంబోధించడం జరిగింది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. హే యోగ జిజ్ఞాసు, ఓ యోగ జిజ్ఞాసులారా, యథాత్వం ఈ విధంగానైతే త్వం ఉపయామ గృహీత ఇవ, ఎవరైతే ఈ ఆశ్రయాన్ని పొంది ఉన్నారో అంటే యోగాభ్యాసం అనే యోగ మార్గంలో ప్రవేశించినటువంటి ఆ నియమాలు పాటించడం అనే ఆసరను ఆధారంగా ఎవరైతున్న వారిలాగా ఇవ అసి నీవు ఉన్నావు, తస్మాద్ కాబట్టి అంతర్యచ్చ లోపలికి వెళ్ళి రక్షించుకో, కాపాడుకో. నీ లోపల ఉన్నటువంటి అంతఃకరణాలను, మనస్సును, మీ శ్వాసను, ప్రాణాదులను, ఇక్కడ అంత అంటే ప్రాణాదీని అన్నారు, వాటిని యచ్చ నీ గృహ అంటే సరిగా నియమంలో ఉంచుకో, నీ స్వాధీనంలో ఉంచుకో. హే మఘవన్, మళ్ళీ సంబోధన, హే మఘవన్ అంటే ఐశ్వర్యవంతుడా, యోగా విద్య ద్వారా పొందిన ఐశ్వర్యాలు విభూతులు ఉన్నటువంటి వాడు మఘవన్. హే మఘవన్, సోమం పాహి, సోమమును రక్షించుకో. సోమం అంటే యోగ విద్యా సిద్ధిని ఐశ్వర్యమును, అసలు అది లోపలి షో అంతఃకర్మని. మన సామమన్నా సోమమన్నా దానికి ధాతు, ఇదొక ధాతు షో, షో అంతఃకర్మని. ఆ సోమమును, యోగ విద్యా సిద్ధిని ఐశ్వర్యమును పాహి రక్షించుకో. తర్వాత అవిద్యాది క్లేశాలను కూడా దూరం చేసుకోవాలి. అవిద్యాది క్లేశాలను అంతం చేయండి. ఉరుష్య అత్యంత యోగ విద్య యొక్క బలంతో నష్టం చేసుకోండి. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, రాయ యతో రాయ ఇవ ఆజస్వ, ఉరుష్య యతో రాయ ఇష, రెండు. దాని ద్వారా రాయము ఇష రెండు లభిస్తాయి. రిద్ధి సిద్ధి, ఇష ఇచ్చా సిద్ధి, వీటిని ఆయజస్వ పూర్తిగా పొందండి అని అన్వయంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా భావార్థం, యోగ జిజ్ఞాసు పురుషుడు ఏం చేయాలి, యమనియమాదులను, యమనియమాది అంటే యమనియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యానాన్ని యోగంగాలతో సాధన చేస్తూ చిత్తం మొదలగు వాటిని అంతఃకరణాలను, అందులోటువంటి వృత్తులను, చిత్తము మొదలగు అంతఃకరణం యొక్క వృత్తులను అంటే బుద్ధిని కూడా, అన్నిటిని కూడా అదుపులో ఉంచుకొని ఆ వృత్తులను కూడా నిరోధించి అదుపులో ఉంచుకొని, మరియు అవిద్యాది దోషాలను నివారణ చేసుకొని సంయమంతో రిద్ధి సిద్ధులను సిద్ధింపజేసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇది భావార్థం. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, అసలు ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటి, నిజమైన ఐశ్వర్యం ఇది. యోగాభ్యాసం ద్వారా మన చిత్తని, మన మనసును, మన బుద్ధిని అదుపులో ఉంచుకోవడం, లోపల శుద్ధి చేసుకోవడం అసలు ఐశ్వర్యం ఇది, అసలు విభూతులు ఇవి. దీని ద్వారా ఎన్నో సిద్ధిస్తాయి, ఎన్నో సిద్ధులు లభిస్తాయి, వాటితో ఎన్నైనా పనులు చేసుకోవచ్చు. అందుకే సిద్ధులను బయట వ్యవహారంలో ఉపయోగించుకుంటాం, కానీ యోగాభ్యాసంలో సమాధి కొరకు, ఈశ్వర దర్శనం కొరకు అది ఆటంకమే, విఘ్నాలే. తే సమాధ ఉపసర్గ వ్యుత్థానే సిద్ధయ్య అన్నారు పతంజలి మహర్షి. సమాధిలో ఉపసర్గలు విడిచిపెట్టదగినవి అంత ముఖ్యమైనవి కావు. సమాధి పొందడానికి మెట్లెక్కి వెళ్ళిపోవడం ముఖ్యంగా, నా మెట్ల పైన అక్కడే ఉండి కూర్చోవడం ముఖ్యం కాదు. కొన్ని మెట్లెక్కినాము, సిద్ధించినాయి, సిద్ధులు వచ్చినాయి, అక్కడ ఆగకూడదు, ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మన శిఖరం చేరుకోవాలి, మన లక్ష్యం చేరుకోవాలి. ఒక ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఊర్లు వస్తాయి, అక్కడ దిగడం కాదు.
మన ఊరికి మనం చేరుకోవాలి. మన ఊరు చేరుకున్న తర్వాత మన ఇంటికి మనం చేరుకోవాలి. మన ఇంటికి మనం చేరుకున్న తర్వాత మన గదికి మనం చేరుకోవాలి. అంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. మన ఊరు రాకముందే వేరే ఊరు వస్తే అక్కడ దిగిపోతే ఎలా ఉంటుంది? అలాగే మెట్లు ఎక్కుతున్నాం, కొన్ని సిద్ధులు, కొన్ని మెట్లు ఎక్కినాం, సాధించినాం, అవి సిద్ధులు. సరిపోదు, ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి. అందుకే తే సమాధ ఉపసర్గ వ్యుత్థానే సిద్ధ, వ్యుత్థానంలో అవి సిద్ధులు అనిపిస్తాయి. వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి. అంతేకాని అక్కడ ఆగకూడదు, సిద్ధులు వచ్చాయని ఆగకూడదు. అందుకే మహర్షి ముందు హెచ్చరించడం జరిగింది. వ్యుత్థానములు మాత్రం సిద్ధులు, కానీ తే అవి సమాధ ఉపసర్గలు అంటే అవసరం అంతే. ఇక్కడ కూడా ఉపసర్గలు ఉంటాయి వ్యాకరణంలో, అవసరం అంతే. ముఖ్యంగా ధాతులు మాత్రం కాదు, ఉపసర్గలు వేరు, ధాతువులు వేరు. అలాగే సిద్ధులు ముఖ్యం కాదు. ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి. శుద్ధి చేసుకుంటే సిద్ధులు లభిస్తాయి. శుద్ధం కాకుండా సిద్ధి కాదు. ముందు శుద్ధి, తర్వాత సిద్ధి. ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకొని పరంపిత పరమాత్మనే భగవంతుని పట్టుకున్నప్పుడు అన్ని లభిస్తాయి. అది మనకు కావాల్సినటువంటి అసలు సిద్ధి, అది అసలు ఐశ్వర్యం, అది అసలు విభూతి. అది దానికి అగ్నిలో కరగాలి, మరగాలి, శుద్ధం కావాలి, మురికిని దూరం చేసుకోవాలి. శుద్ధమైన బంగారానికి విలువ ఉంటుంది, అశుద్ధమైన బంగారానికి కాదు. ఏదైనా అశుద్ధానికి విలువ ఉండదు. అశుద్ధంలో మలములో బలం ఉండదు. మలానికి బలం లేదు. బలము మలమే, బలమే. కొందరికి మలమే బలం, మలముంటేనే బలం కొందరికి. అది కాదు, అది పనికిరాదు. అనిపించవచ్చు మలమే బలం అని కొంతవరకు. అదే మలబద్ధకం అయితే అదే రోగమే కోసం. అన్ని రోగాలకు సర్వే రోగా మలవశ, అన్ని రోగాలు మలవశంలో ఉంటాయి. అన్ని రోగాల వెనుక మలమే కారణం. అందుకే మలాలు ఉంచుకోకూడదు. రోగాల కారణం అవుతుంది, మన సమస్యల కారణం, మన విషాదాలకు, మన దుఃఖాలకు మలాలే, మాలిన్యాలే, అశుద్ధియే, అవిద్యయే కారణం. అవిద్య అనే అశుద్ధి, ఆ మురికిని ఉంచుకోకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. యోగాభ్యాసం ద్వారా సాధిద్దాం. రిద్ధి సిద్ధి ఇచ్ఛా సిద్ధి కొరకు యోగ విద్య అనే సిద్ధి, ఈ ఐశ్వర్యం కావాలి. అత్యంత యోగ విద్య, అత్యంత యోగ సాధన అవసరం. దానికి అత్యంత విశేషమైనటువంటి భక్తి అవసరం. ఈశ్వర ఆరాధన, ఈశ్వరోపాసన అవసరం. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం శం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం ఉపయామ గృహీతో శాంతర్యచ్చ అంటే ఉపయామ గృహీత అసి అంతః యచ్చ మఘవన్ పాహి సోమం ఉర్ష్య రాయ ఆ ఇషః యజస్వ. ఏషో ఉంది, అది ఇక్కడ చేస్తే ఆ ఇషః, ఏషో ఆ ఇషః యజస్వ. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీ అనుభవాలు, మీ సంకల్పాలు, మీరేం తెలుసుకున్నారు, ఏం నేర్చుకున్నారు, మీకు కలిగిన బోధ కలిగితే బాధలు పోతాయి. సరైన నిబోధ అవసరం. ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త ప్రాప్య వర నిబోధత. లేవండి, మేలుకొనండి, నిబోధ కొరకు ప్రయత్నం చేయండి. చెప్పండి మీ సందేహాలు, మీ ప్రశ్నలు అడగండి. ఆత్మ నివేదన కొరకు సిద్ధంగా అండి. ఎవరైనా ఆత్మ నివేదన గురించి అడగండి, చెప్పండి. చెప్పడం లేదా ఆత్మ నివేదన? ఓం నమస్తే గురుజీ. గృహీతో చెప్పండి. గృహీతో అంటే అర్థం ఏంటి గురుజీ? ఇక్కడ ఎక్కడున్నారు ఇంతవరకు? మీరు ఇంతవరకు ఎక్కడున్నారు? ఉపయామ గృహీత ఎన్నిసార్లు చెప్పాను? ఆరంభంలో చెప్పాను.
ఆధారాన్ని పట్టుకున్న వాడిని లాగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న శబ్దం ఉన్నట్టు అర్థం తీసుకుంటే ఆధారాన్ని పట్టుకున్నవాడు. ఉపయం అంటే ఆశ్రయం, ఆధారం, గృహీత పట్టుకున్నవాడు. ఉపయామ గృహీత మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో కూడా చెప్పాను. ఉపయామ గృహీత అంటే నమస్తే గురుజీ. యోగంలో ప్రవేశించిన వాడు దేన్ని పట్టుకుంటాడు అంటే నియమాలు పట్టుకుంటాడు. నియమాలు పట్టుకున్న వాడిలాగా. నియమాలు పట్టుకుంటే నియమాలు పాటిస్తే ఎలా ఉంటుంది, అది ఆధారం అవుతుంది. నియమాలు పాటించడం ఆధారం దానికి. నేరుగా అర్థం ఉపయామ అంటే ఆశ్రయం, ఆధారం, ఆసరా, సహారా, దాని గృహీత పట్టుకున్నవాడు. ఇంకా చెప్పండి, ఏం నేర్చుకున్నారు ఇంతవరకు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పరమాత్మను అర్థం చేసుకొని పరమాత్మను పొందడమే ముఖ్య లక్ష్యము అని, దానికోసము లోపల ఉన్న దోషాలను మలినాలను తీసేసుకొని యమనియమాల ద్వారా నియమనిష్టలతో ఈ అంతఃకరణము ప్రాణము లోపల ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా శుద్ధి చేసుకొని పరమాత్మను పొందడానికి ప్రయత్నించాలి అని, దానికోసం ఎంతో భక్తి శ్రద్ధ కావాలని, లోపల అవిద్యాది క్లేశాలన్నింటినీ కూడా దూరం చేసుకున్నప్పుడే ఈ యోగం కూడా సిద్ధిస్తుందని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పండి. చెప్పమ్మా, మీరు చెప్పండి. కృష్ణమూర్తి గారు. ఇక్కడ ఆత్మను అర్థం చేసుకొని స్థిరంగా ఉండాలంటే అక్కడ ఈశ్వర ప్రాప్తి ఉంది కదా. ఈ ఆత్మను అర్థం చేసుకోవాలంటే యోగాభ్యాసమే మూలమని గురుజీ. యోగాభ్యాసమే మార్గం, యోగ సాధనయే ఆధారము. యోగాభ్యాసం ద్వారానే, యోగ సాధన ద్వారానే శుద్ధి అవుతుంది ఆత్మశుద్ధి, చిత్తశుద్ధి. యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధ, యోగ దర్శనం, యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధ. చిత్తవృత్తులను నిరోధించుకోవాలి, అదుపులో ఉంచుకోవాలి. దానికి విద్య కావాలి, ఆత్మలో విద్య ఉండాలి. అంటే ఆత్మశుద్ధి, ఆత్మలో ఉన్న విద్య పోవాలి. ఇంకా ఇంకా ఎవరు? కృష్ణారావు గారు. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అయ్యా, భగవంతుని పొందాలి అంటే ఆయన పరమ పవిత్రుడు కనుక మనము ఆయనలాగే పరమ పవిత్రులు కావాలి. పరమ పవిత్రం కాలేము, అతను అనకూడదు. పరమాత్మ పరమ పవిత్రం, మనం పరమ పవిత్రం కాలేము. పవిత్రం అవడానికి మనం పరమ ఎప్పుడు కాలేము. అవును గురు. అయితే మనలో ఉన్న ఈ కల్తీ కాలుష్యాలు దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం దూరం చేసుకోవాలి. ఈ మనసుకు పెట్టిన మురికిని కడిగేసుకోవాలి. దీనికి యోగాభ్యాసము మార్గము అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మేము అర్థం చేసుకున్నాం గురూజీ. ఒక బంగారము ఎలా అయితే పుటంలో పెట్టి కాలిస్తే మేలి బంగారంగా మారి ఆభరణంగా మారుతుందో, అదేవిధంగా మన ఆత్మ యోగాగ్ని ద్వారా తనలో ఉన్న దోషాలన్నీ, అంతఃకరణలో ఉన్నటువంటి దోషాలన్నింటి పోగొట్టుకొని తొలగించుకొని సిద్ధి పొందాలి. అప్పుడే అది పవిత్రమవుతుంది అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాం గురించి. అది ఇదంతా కూడా నిరంతరం ఈశ్వర ఉపాసన ద్వారా మన భగవంతుని వేడుకోవాలి, స్తుతించాలి. మొట్టమొదటి ముందు తను తాను తెలుసుకోవాలి. నేను ఎవరని, నేను ఆత్మన, శరీరాన్న, ఏమిటి అనేటువంటిది ముందు తను తాను అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఆత్మదర్శనం ముందు కావాలి. అప్పుడు భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి, సర్వసన్నతం కావడానికి ఉంటుందని అనేటువంటిది దీంతో తెలుసుకున్నాం గురూజీ. పరమాత్మను దర్శించుకోవాలంటే మరో మార్గం లేదు. యోగాభ్యాసం ద్వారా మాత్రమే అతన్ని దర్శించుకోవాలి, అనుభూతించుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం గురూజీ.
ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? సూచనలు? పౌర్ణమి, శరత్ పౌర్ణమి సందర్భంగా పాయసం తయారు చేసుకున్నారు. పాయసం తయారు చేసుకుంటే శుద్ధమైన ఆవు పాలతో, ముఖ్యంగా అశ్వగంధ, శతవారి కలుపుకోండి. అన్ని తెల్లని పదార్థాలు వాడుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ముఖ్యంగా అశ్వగంధ, శతవారి, తర్వాత ఉసిరి చూర్ణం ఒకటి కలుపుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ సమస్యను బట్టి కూడా కొన్ని మూలికలు కలుపుకోవచ్చు. వెన్నెల్లో రాత్రి పౌర్ణమి వెన్నెల్లో ఉంచండి. ఆ కిరణాలు, చంద్రకిరణాలు సోకే విధంగా తెల్లని గుడ్డ కట్టుకొని, పలిసిన గుడ్డ కట్టి పెట్టండి. రాత్రి అంతా ఉంచండి. తెల్లవారి సూర్యోదయం కాకముందు దాన్ని సేవించడం మంచిది. ప్రయత్నం చేయండి. ఇది సూచన. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? వాణిమ్మ గారు ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. నా పేరు సువర్ణవాణి. హే పరమపిత పరమాత్మ, నా ఆసరా, నా ఆధారం, నా ఆశ్రయం అన్నీ నీవే తండ్రి. తెలుస్తుంది, నిన్ను ఆధారంగా చేసుకుంటే నేను నీ దగ్గరకు చేరుతాను అని. ఎన్ని విన్నా నా లోపల దోషాలను తొలగించుకోలేకపోతున్నా. ఎంత సాధన చేసినా కూడా లోపల దోషాలను, పైన దోషాలను పట్టుకోగలుగుతున్నాను కానీ లోపల దోషాలను పట్టుకోలేకపోతున్నాను. దానికి బంగారాన్ని అగ్నిలో వేసి కాల్చినప్పుడు వాటి యొక్క దోషాలు ఎట్లయితే పోతాయో, ఆ వేసి కాల్చేవారు ఒకరు ఉండాలి. లేకపోతే అది దానంతటికి అది వెళ్ళి దాని మలినాన్ని పోగొట్టుకోదు. అట్లాగే యోగాభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి, పూర్ణ పురుషార్థం చేయాలి అనే విషయాలను వింటున్నాను, అర్థమవుతున్నాయి. కానీ వాటిని ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా పట్టుకోవాలి, ఈ యమ నియమాలను ఎట్లా పాటించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఒక గురువు దగ్గర ఉండి నేను పట్టుకోలేని దోషాలను కూడా ఆ గురువు గారు పట్టుకొని బంగారంలాగా శుద్ధం చేస్తారని అర్థమవుతుంది. నాకు నేనుగా తెలుసుకునేంత శక్తి నాకు లేదు, సరిపోవట్లేదు. కారణాలను పట్టుకునే అంత శక్తి, అంత జ్ఞానము నా లోపల లేదు తండ్రి. బయట లోపాలన్నీ నేను పట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఆత్మలో ఉన్న లోపాలను అసలే పట్టుకోలేకపోతున్నాను తండ్రి. ఆత్మశుద్ధి కాకుండా ఏమీ శుద్ధి కావు. నాకే తెలియట్లేదు నా లోపాలను ఎట్లా పట్టుకోవాలో. దానికోసం యోగాగ్నిలో కాలాలి. యోగాభ్యాసమే సరి అయిన మార్గము. దాని ద్వారానే ఉన్నతిని పొందుతాను, సాధిస్తాను.
నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు నేను నాకు అర్థం కావాలి తండ్రి. నేనే నాకు అర్థం కావట్లేదు. నిన్నెట్లా అర్థం చేసుకుంటాను నేను? ఈ అగ్నిలో కాలకపోతే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా ఇట్లాగే ఉంటాను తండ్రి. నీ రాజ్యంలోకి నేను ప్రవేశించే అధికారం నాకు ఉండదు. శుద్ధి, తప్పకుండా శుద్ధి కావాలి తండ్రి. శుద్ధి కావాలంటే శుద్ధి చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి. శుద్ధి చేసే వాళ్ళని కూడా ఇచ్చావు కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నా. దానికోసము అనన్య భక్తి కావాలి తండ్రి. నీ గుణాలను నింపుకోవాలి అంటే నా లోపల అవిద్యను దూరం చేసుకోవాలి. దానికోసము నిన్నే వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. నా ఇంద్రియాలను, నా మనస్సును అన్నిటినీ నా స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి. ఈ సోమరసమును అర్థం చేసుకోవాలి తండ్రి. దానికోసం నా లోపల ఉన్న దోషాలను పూర్తిగా సమూలంగా నాశనం చేసుకోవాలి తండ్రి. దోషాలను పట్టుకునేంత శక్తి, యుక్తి కూడా నాకు లేదు తండ్రి. నిన్ను పట్టుకోవాలంటే శుద్ధి చాలా అవసరం. ఏది చేసినా కూడా మధ్యలో వదిలిపెట్టకుండా చివరిదాకా పూర్తి చేసినప్పుడు మాత్రమే అది సిద్ధిస్తుంది. అట్లాంటి సిద్ధి నేను చేయాలి. నీ ఆశ్రయం కావాలి తండ్రి. నియమాలను పాటిస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నాను. నాకు నేనుగా అనుకుంటున్నాను కానీ నియమాలను ఎంత పాటిస్తున్నాను అనేది నాకు తెలియడం లేదు. ఏ పరమపిత పరమాత్మ, నా దోషాలను తొలగించుకొని నిన్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. నీ ఆశ్రయాన్ని ఆశ్రయిస్తాను. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. బుద్ధిపూర్వకంగా వివేకంతో ముందు నిర్ణయించుకోవడం అవసరం. శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం. నిధిధ్యాసనం అయిన తర్వాత ఏదైనా సిద్ధిస్తుంది, ఏమైనా సాధిస్తాం, అప్పుడు సాక్షాత్కారం అవుతుంది. శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం, సాక్షాత్కారం, ఇది క్రమం. ఇంకా శ్రవణంలోనే ఉన్నాం, కొంతవరకు మననం చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా నిధిధ్యాసనం నిర్ణయం కాలేదు, సంకల్పం తీసుకోలేదు, అందుకే ఆగిపోతున్నాం. నిర్ణయం చేసుకోండి. సంకల్పం, గట్టి సంకల్పం, దృఢ సంకల్పం అవసరం. దాన్ని వ్రతం అన్నారు. వ్రతిన దీక్షామాప్నోతి, దీక్షా దక్షిణ, దక్షిణ శ్రద్ధ, శ్రద్ధయ సత్యమాప్యతే. చివరికి శ్రద్ధ,
సత్యం లభించాలి, సత్యప్రాప్తి కలగాలంటే శ్రద్ధ అవసరం. దీక్ష అవసరం, దక్షత అవసరం, ముందుగా వ్రతం అవసరం. సరైన వ్రతం తీసుకోవాలి. సంకల్పం, నిర్ణయం చేసుకోవడం ప్రమాణపూర్వకముగా, ఊరికి విని కాదు, భ్రమలో ఉండి కాదు, ప్రమాణపూర్వకముగా సరిగా చూసుకొని ఆచితూచి సరిగా అర్థం చేసుకొని నిర్ణయించుకోవాలి. ఇది సరి అయినదే, ఇది సత్యమే అని తేలిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకొని ఇక ఆచరించడమే, ముందుకు వెళ్ళడమే, ప్రయాణం చేయడమే. అప్పుడు మన గమ్యం మనం చేరుకుంటాం. అప్పుడు సాక్షాత్కారం. అది ఈ జగత్తు గురించి, ఈ ప్రపంచం గురించి అయినా, తన స్వరూపం స్వరూపం గురించి అయినా, పరమాత్మ దర్శనమైన సాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఇది విధానం, ఇది క్రమము. క్రమం పాటించకపోతే అర్థం కాదు. సక్రమంగా ఉండాలి. వక్రంగా ఉంటే అర్థం కాదు. ముందు ఒప్పుకోవాలి, ఆ ఊరికి వెళ్ళాలి అని నిర్ణయం తీసుకోవాలి. నిర్ణయం కానప్పుడు ఆ ఊరికి వెళ్ళలేం, ప్రయాణం చేయలేం. దానికోసం ప్రయాణం చేయండి. ప్రయాణం చేయాలంటే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కాలు గడపలు దాటాలి. కేవలం మాటలతో పని కాదు. బయటకు వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది ప్రపంచం అంటే ఏమిటో, కనిపిస్తుంది. కనీసం ఆకాశాన్ని చూడాలన్నా ఇంటి బయటకు వచ్చి చూడాలి. లేదా కిటికీ తలుపులు తెరిచి చూసి ప్రయత్నం చేయాలి. బయట ఒక ఆకాశం ఉంది, అది విశాలంగా ఉంటుంది. కిటికీ నుంచి చూసే ఆకాశం కొంతవరకు చూడగలుగుతాం. ఇంటి బయటకు వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుంది ఆకాశం ఎంత విశాలమో, అది ఎంత గొప్పదో, ఎంత వ్యాపకమో. మనసును అంత వ్యాపకం చేసుకోవాలి. హృదయాన్ని విప్పుకోవాలి. హృదయాన్ని విశాలం చేసుకోవాలి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. పరిధి గీసుకొని, గిరి గీసుకొని అక్కడే ఉండి ఇంతే ప్రపంచం అనమాట. అంతే, ఇంతే నా ప్రపంచం, ఇల్లే నా ప్రపంచం, ఈ పిల్లలే ప్రపంచం, ఈ కుటుంబమే ప్రపంచం, ఈ ఊరే ప్రపంచం, ఈ ప్రాంతం, ఈ ప్రదేశమే నా ప్రపంచం, ఈ దేశమే నా ప్రపంచం అనుకుంటే సరిపోదు. విశాలం కావాలి. విశ్వమంతా విశాలం. పరమాత్మ విశ్వాన్ని దాటి విశాలం. పరమాత్మను పట్టుకోవాలంటే మన హృదయ కవాటాలను విప్పుకోవాలి. తలుపులు మూసుకున్నాం, ఎవరేమి ఇచ్చినా ఇక మన ఇంట్లోకి రాదు. తలుపులు బిగించుకొని కూర్చున్న తర్వాత ఎవరెంత ప్రయత్నం చేసినా మన లోపలికి ఇది రాదు. అన్నీ మూసుకుని ఉన్నాం. అందుకే ఎవరు ఎన్ని వినిపించినా, ఎన్ని ఉపదేశాలు ఎన్నిసార్లు విన్నా, ఎన్ని ప్రవచనాలు విన్నా, ఎన్ని సందేశాలు వచ్చినా ఏది లోపలికి రాదు. ఎందుకంటే అన్నీ మూసుకొని ఉన్నాం కాబట్టి. ఊరికి విన్నట్టే వింటున్నాం, చూసినట్టు చూస్తున్నాం. ఊరికే అంతే. అప్పుడు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ అక్కడే ఉంటున్నాం. నిర్ణయం తీసుకోలేదు కాబట్టి. నిర్ణయం కాకపోతే అంతే. తెలియాలి నిర్ణయం ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, అది ముఖ్యం, అది అవసరం, అది వెళ్ళడం అవసరం, ఆ ఊరికి వెళ్ళాలి, అక్కడ అవసరం ఉంది, ప్రయోజనం ఉంది అన్నప్పుడు కదా. ఇక్కడ ప్రయోజనం కనిపించట్లేదు, అందుకే నిర్ణయం తీసుకోవట్లేదు. ఎక్కడైతే ప్రయోజనం ఉంటుందో, లాభం ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, అక్కడ ఉండాలనిపిస్తుంది, అది సాధించాలనిపిస్తుంది. ఏమైనా పర్వాలేదు, ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, అక్కడ లాభం ఉంది, ఏదో లభిస్తుంది,
అనిపించినప్పుడు, అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఈ విషయంలో కూడా అంతే. పరమాత్మ దర్శనం, ఈశ్వర దర్శనం విషయంలో కళ్ళు మూసుకొని చూడండి, గమనించండి. నాకు లాభం అనిపిస్తుందా ఈశ్వరోపాసనలో, ఈశ్వర దర్శనంలో? లాభం అనిపిస్తే, ప్రయోజనం అనిపిస్తే ఎందుకు ఆగుతున్నాను నేను? ప్రశ్నించుకోండి. ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వర ఆరాధన, ఈ భక్తి ఏమైనా లాభం అనిపిస్తుందా, సుఖం అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తే ఎందుకు ఆగుతున్నాను? మరి చిన్న చిన్న విషయాల్లో సుఖం అనిపిస్తే వెంటనే వెళుతున్నాం, తెచ్చుకుంటున్నాం, ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, పురుషార్థం చేస్తున్నాం, కష్టపడుతున్నాం, సమయం ఇస్తున్నాం, శక్తిని ఇస్తున్నాం. ఆరోగ్యం బాగాలేకున్నా, శరీరం సహకరించుకున్నా వెళుతున్నాం, తిరుగుతున్నాం. సన్మానాలంటే, సత్కారాలంటే, ఇంకా ఏదో అంటే తెచ్చుకుంటున్నాం కదా, వెళుతున్నాం కదా. కష్టమైన, శరీరం లేని నొప్పులున్నా, ఎన్ని బాధలున్నా, తాత్కాలికంగా సుఖాల కొరకు అది కనిపిస్తుంది, తెలుస్తుంది, ఒప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి. మరి ఇక్కడ ఒప్పుకుంటున్నామా? ఈశ్వరోపాసన, యోగాభ్యాసం. కళ్ళు మూసుకోండి, గమనించండి అందరూ. రోజు ఒకసారి చూసుకోండి, అసలు నేను దేన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను, ఎక్కడ లాభం అనిపిస్తుంది నాకు, ఏది ముఖ్యం అనిపిస్తుంది? పరమాత్మ ముఖ్యమా, ప్రపంచం ముఖ్యమా? ఏది ముఖ్యం అనిపిస్తుంది? పరమాత్మ ముఖ్యమైతే మరి పరమాత్మను అంత సమయం ఇస్తున్నానా, అంత పురుషార్థం చేస్తున్నానా? ప్రపంచం ముఖ్యం అనుకుంటున్నానా? ప్రపంచం ముఖ్యం అనుకుంటే సాధిస్తున్నాం కదా, అవమానాలు కూడా భరిస్తున్నాం. ప్రపంచం లభించే లాభాల కొరకు, ప్రయోజనాల కొరకు, సుఖాల కొరకు ఒక్కోసారి ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది, పరువు పోయినా పర్వాలేదు. పరువు, ప్రతిష్టలు, ప్రాణాలు, శక్తి, సామర్థ్యాలను, జీవితాన్ని అర్పించి ఏదో సాధించాలని చూస్తున్నాం, సాధిస్తున్నాం. ధన సాధన, ఏదో సాధన. శుద్ధి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, శుద్ధి అవుతుందా? అసలు మురికిందని ఒప్పుకుంటే కదా, నాకు తెలియదు అనిపించినప్పుడు కదా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం. నాకు తెలియదు, తెలుసుకుంటే లాభం ఏమిటి? అక్కడ ప్రశ్న మళ్ళీ. అవును, తెలియదు, తెలుసుకుంటే లాభం ఏమిటి? లాభం లేకుండా ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? ఎందుకు ఆ పుస్తకం అధ్యయనం చేయాలి? ఎందుకు చదవాలి? ఎందుకు వినాలి లాభం లేనప్పుడు అనిపిస్తుంది? ఎందుకు చేయాలి లాభం లేనప్పుడు? ఆ పని ఎందుకు చేయాలి? అటువైపు ఎందుకు వెళ్ళాలి లాభం లేనప్పుడు? ఒక వ్యాపారి తన దుకాణంలో కూర్చుంటాడు. ఎందుకు కూర్చుంటున్నాడు? ఆకలి దెబ్బకలు మానుకొని కూడా. గిరాకు వచ్చినప్పుడు, గ్రాహకులు వచ్చినప్పుడు ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు, అలసట లేదు, శరీరం అలసిపోయినా, నిద్ర వస్తున్నా, ఆకలి వేస్తున్నా, దాహం వేస్తున్నా ఆపుకుంటాడు. చివరికి లఘుశంకలు వచ్చిన, లఘుశంక, గురుశంక, శౌచం వచ్చిన అన్నీ ఆపుకుంటున్నాడు, భరిస్తున్నాడు. ఎందుకు? వ్యాపారం కొరకు, ధనం కొరకు అన్నీ భరిస్తున్నాడు. తిట్టు కూడా భరిస్తాడు వ్యాపారి, అవమానాలు భరిస్తాడు వ్యాపారి. రాజకీయ నాయకులు అన్నీ భరిస్తున్నారు, అవమానాలు, నిందలు అన్నీ భరిస్తున్నారు. అక్కడ లాభం ఉంది కాబట్టి, ప్రయోజనం ఉంది కాబట్టి, సుఖం ఉంది. మరి ఇక్కడ అలా అనిపిస్తుందా? ఈశ్వరోపాసనలో, యోగ సాధనలో ఎవరికి వారు చూసుకోండి. కొంచెం కొంచెం నమ్ముతున్నాం, కొంచెం కొంచెం అనిపిస్తుంది కాబట్టి, ఇంకా సందేహం ఉంది కాబట్టి అందుకే లభించడం లేదు. ఏమో అవునో కాదో, లభిస్తుందో లేదో, అసలు ఉన్నది పోతుందేమో, ఉన్న ఈ ప్రపంచంలోని ఈ సుఖాలు కూడా పోతాయేమో. ఈశ్వరోపాసన చేస్తుంటే అన్ని మానుకోవాలి కదా, అన్ని వదిలిపెట్టాలి కదా. అనుభవం లేక, అర్థం కాక, విచక్షణ లేక, సరిగా మార్గాన్ని చూపేవారు లేక, మార్గదర్శనం లేక భ్రమలో ఉన్నాం, మాయలో ఉన్నాం. అదే హాయిగా ఉంది, ప్రపంచమే హాయిగా ఉంది కాబట్టి
ఎగరొచ్చు, దూకొచ్చు, సంతోషంగా ఉండొచ్చు, కేరింతలు వేసుకోవచ్చు, ఏమైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, విచ్చలవిడిగా ఉండొచ్చు, స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చు ప్రపంచంలో. ఈశ్వరోపాసనలో ఇవి లేవు కాబట్టి ఇది అవసరం లేదనిపిస్తుంది. ఏది బంధనం, ఏది స్వేచ్ఛ, ఏది మోక్షం తెలియక కొట్టుకుపోతున్నాం. చూసుకోండి, ఎవరికి వారు చూసుకోండి. ఏది ముఖ్యం అనిపిస్తుంది మీకు? ఇళ్ళ, పిల్లలు, పరివారం, ఊరు, కొందరు ఊరు వరకు, కొందరు ఆ ప్రదేశం, ఆ రాష్ట్రం వరకు, ఆ దేశం వరకు, లేదా ఈ భూగోళం అంతా. కానీ పరమాత్మ ప్రపంచం అంతా, ప్రపంచం కాదు, విశ్వం అంతా, విశ్వమే కాదు, విశ్వానికంటే ఇంకా దూరం, ఇంకా విశాలం. విశ్వానికంటే విశాలం పరమాత్మ యొక్క ప్రయత్నం, ప్రేమ, ఆనందం, అత్యంత ఆనందం. అది ఇక్కడ లభించదు, ఈ ప్రపంచంతో లభించదు. రారాజులు, చక్రవర్తులు పొందిన సుఖం లభిస్తుంది. వీరికి భయాలు ఉంటాయి. ఈశ్వర భక్తునికి నిజంగా యోగాభ్యాస అయితే ఏ భయం ఉండదు, ప్రాణభయం కూడా ఉండదు. ఇది సుఖం. నిశ్చింతగా, ఏ భయం లేకుండా, ఏ భయంగా లేకుండా ఎలా ఉండగలుగుతాం? యోగి తప్ప. యోగి మాత్రం ఉండగలుగుతాడు నిజంగా ఈశ్వర భక్తుడైతే. ఈశ్వరార్పణం చేసుకున్నవాడు ఉండగలుగుతాడు. అది ఏ రాజు, ఏ చక్రవర్తి పొందలేని సుఖం, ఆనందం. నిర్భయంగా ఉండగలుగుతాడు. ఈ అనుభవం లేదు మనకు, ఈ అనుభూతి లేదు. పరమాత్మ యొక్క ఆనందం యొక్క అనుభూతి లేదు. అందుకే నమ్మడం లేదు. రుచి అనిపిస్తే, రుచి లభిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఎవరికి వారి ప్రయత్నం చేయండి. ఆత్మ నిరీక్షణ అవసరం, ఆత్మ విమర్శ. లోపల ఏముందో చూసుకోండి, ఎవరికి వారే. ఆత్మ అంటే తను తాను చూసుకోండి. ఆత్మను చూసుకోండి అంటే తనను తాను చూసుకోవాలి, నన్ను నేను చూసుకోవాలి. నాలో ఏముందో, దేనికి విలువనిస్తున్నాను, ఏది కావాలనుకుంటున్నాను, నేను ఏం కోరుకుంటున్నాను, ఎవరికి వారు చూసుకోండి. నిజంగా నిజాయితీగా ఏం కోరుకుంటున్నాం అదే చేస్తున్నాం. నిజానికి లోపల లోతులు ఏముందో అదే చేస్తున్నాం. ఎవరైనా అదే చేస్తారు. నిజాయితీగా లోపల ఏం కోరుకుంటున్నాం? ఇంట్లో ఉండాలనుకున్నాం, ఇంట్లో ఉంటున్నాం. ఆ సుఖాలు అనుభవించాలనుకుంటాం, అనుభవిస్తున్నాం. ప్రపంచం తిరగాలనుకుంటాం, తిరుగుతున్నాం, యాత్రలు చేస్తున్నాం. సుఖం అనిపిస్తుంది, చేస్తున్నాం. తాగాలనిపిస్తుంది, తాగుతున్నాం. తినాలనిపిస్తుంది, తింటున్నాం. అలాగే యోగ అభ్యాసం అనిపిస్తే ఇది చేస్తాం. యోగ సాధన ముఖ్యం కాదు మనకు, అందుకే చేయట్లేదు. అంతర్ముఖమై ఆలోచించండి. ఆ ఊరికి మనం చేరుకోలేదు అంటే ఆ ఊరికి మనం వెళ్ళలేదు, ప్రయాణం చేయలేదు కాబట్టి చేరుకోలేదు. ఇది నిజం, ఇది వాస్తవం. ఆ ఊరికి నేను ఎందుకు చేరుకోలేదు? అటువైపు నేను వెళ్ళలేదు, ప్రయాణం చేయలేదు కాబట్టి చేరుకోలేదు. నేను చేరుకోవట్లేదు, ఆ ఊరికి చేరుకోవట్లేదు అంటే అసలు ప్రయాణమే ప్రారంభించలేదు కదా, ఇంకా బయలుదేరలేదు, ఇంట్లోనే ఉన్నాం కదా. ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆ ఊరికి నేను చేరుకోలేదంటే తప్పెవరిది? దారి చూపిన వారి తప్పు ఉంటుందా? దారి చూపారు, చూపిస్తారు, మార్గదర్శనం మాత్రం చేస్తారు. ఎటువైపు వెళ్ళాలి, ఆ ఊరు ఏ దిశలో ఉంది, ఎంత దూరంలో ఉంది చెప్పగలుగుతారు. ఆ మార్గం ఎలా ఉందో చెప్పగలుగుతారు. నడవవలసింది, ప్రయాణం చేయవలసింది ఎవరు? ఆ ఊరికి వెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకోలేదు కదా. లేదు, అందుకే బాధపడకూడదు. ఆ ఊరికి నేను చేరుకోలేదు, ఇక యోగాభ్యాసం కాలేదు, ఆనందం లభించలేదు.
రోగాలు ఉన్నప్పుడు నియమాలు పాటించాలి, పథ్యం పాటించాలి, ఔషధాలు సేవించాలి. ఏ పథ్యం పాటించకుండా, ఏ ఔషధాలు సేవించకుండా, ఏ నియమాలు పాటించకుండా రోగం పోవట్లేదండి. రోగాలు ఉన్నాయి, నొప్పులు ఉన్నాయి, బాధలు ఉన్నాయి. దూరం చేసుకునే మార్గాలు, ఉపాయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. పాటించకపోతే ఏ వైద్యుడు ఏం చేస్తాడు, ఎవరేం చేస్తారు? నియమాలే పాటించట్లేదు. అలాగే యోగాభ్యాసంలో యమనియమాదులు, మెట్లు, నియమాలు. యమనియమాదులే నియమాలు. ఎలా జీవించాలో, ఎలా ప్రయాణం చేయాలో, ఎలా సాధించాలో, ఉపాయాలు, యోగాంగాలు ఆచరిస్తున్నామా, పాటిస్తున్నామా? ఎక్కడ పాటిస్తున్నాం? అహింస పాటిస్తున్నామా? అస్థేయం పాటిస్తున్నామా? సత్యం పాటిస్తున్నామా? ఏం పాటిస్తున్నామని శుద్ధంగా ఉంటున్నాం. శౌచం శుద్ధి అవుతుంది అసలు? మనం శరీరం శుద్ధంగా ఉంచుకుంటున్నామా? వస్త్రాలు శుద్ధంగా ఉంచుకుంటున్నామా? మన మనస్సును శుద్ధంగా ఉంచుకుంటున్నామా? శౌచమే పాటించట్లేదు. సంతోషంగా ఎలా ఉంటాం? సంతోష తపస్సు అధ్యాయ ఈశ్వర ప్రణిధానం. ఆసనం సిద్ధించలేదు, ప్రాణాయామం చేస్తున్నాం. ప్రాణాయామం సిద్ధించలేదు, ప్రత్యాహారం చేస్తున్నాం. ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారం కాలేదు. అప్పుడే ధారణ అనుకుంటున్నాం. ధారణ సరిగ్గా కాలేదు, ధ్యానం అనుకుంటున్నాం. ధ్యానమే జరగలేదు, సమాధి అనుకుంటున్నాం. ఎగిరిపోవాలనుకుంటున్నాం. నేరుగా ఒక మెట్టు కూడా కాదు, చివరి మెట్టు ఎక్కాలనుకుంటున్నాం. ప్రయత్నం చేయండి. ఆత్మ నిరీక్షణ అవసరం ఉంటుంది. ఎవరికి వారు చూసుకోవాలి, తప్పును ఒప్పుకోవాలి. ఓం. హే పరంపిత పరమాత్మ, అందరికీ వివేకాన్ని, సద్బుద్ధిని, సుబుద్ధిని ప్రసాదించు తండ్రి. ఓం. నీకు వందనాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, సాధించే ప్రయత్నం చేయండి. చూసుకోండి, పరీక్షించుకోండి, చూసుకోండి. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు, వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ ఆశీస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం చూసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం చేద్దాం శ్రద్ధతో, భక్తితో. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ధన్యవాదాలు. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శాంతి.